আমি শুরু করিনি এখনো। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বলো। স্যার বলছি, ক্লাসগুলো এই মানে রাত্রে নিচে ঠিক আছে, কিন্তু একটু আগে থেকে বললে খুব ভালো হতো। মানে যেমন আগের দিন যেমন 6টার সময় ক্লাস নেবে বলেছিলেন, এবং প্রায় অনেকটা আগে 3-4 ঘন্টা আগে বলে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তা এরকম অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কি জানো তো, আজকে মানে সারাদিন আমার এনগেজমেন্ট ছিল। আমি ভাবছিলাম কি আছে নেবো কি নেবো না, তারপর দেখলাম যে এখন যদি ধরো 8 ঘন্টা মতো একটু ক্লাস নেওয়া যায়, কারণ তোমাদের এটা হচ্ছে কি, যে তোমাদের তো শীঘ্রই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে না। এখন আমি এই শুরু করেছি এই সময়, এ তো নাহলে ফিনিশ করা যাবে না এখন। সেই কারণে আমি নিলাম আর কি, যাতে একটু এগিয়ে দেওয়া যায়। তা এটা আমি অন্যান্য সময় এমনি বলে দেবো, আগেই আগেই বলে দেবো আর কি। তো আমরা তোমার গতকাল যেটা বলছিলাম, যে আরেকটা মেটেরিয়াল আছে, যে মেটেরিয়ালটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাজ ফার অ্যাজ সোলার সেল ইজ কনসার্ন, দ্যাট ইজ ইউর উই কল দ্য কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর, দিস ইজ উই কল দ্য ক্যাডমিয়াম টেলোরাইড। এখন এই যে ক্যাডমিয়াম টেলোরাইডের, ইট ইজ এ কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর, সুতরাং এইটার এই মেটেরিয়ালটা, টেলুরিয়াম ইজ এ কস্টলি মেটেরিয়াল অ্যান্ড দ্য ক্যাডমিয়াম ইজ অলসো এ costly material. Firstly, you don't get in nature this CDT, so you have to chemically prepare this sample, that is your cadmium telluride. And for that, obviously, you firstly prepare cadmium telluride polycrystalline material, and that obviously needs some cost. Yeah. So obviously, these are the costly material, and also when you even if you make a polycrystalline material out of this by synthesis or anyway, so this actually is it's a costly process. So compared to obviously to silicon here. So for this process, when you take, that is your cadmium telluride polycrystalline material, CDT poly. So if you want to make it from CDT poly to CDT single crystal, CDT poly to CDT single crystal. So that's why actually you require a very sophisticated process, as we mentioned last time. That means you have to grow this material in order to avoid the defects. You have to grow the materials. So you have to prepare the single crystal at a low temperature. Low temperature means if you try CDT, melting point is CDT melting point, as we mentioned last time. This is around 1150 degrees centigrade. So if you make it by the process, that is your Bridgman way, if you try to make CDT out of this by making 1150 degrees centigrade, you get lots of defects that we mentioned last time. So in order to avoid these defects, you have to make a arrangement to grow single crystal at low temperature. And that is the process which we call low temperature growth of single crystal of CDT. And for that what you require is a
the process which we call the traveling solvent method. Traveling solvent method. So what does it, what we do for this sample? That is, here it is tellurium. It is kept it here, and above it you keep polycrystalline CDT. This is your polycrystalline CDT, poly CDT. And we and this is obviously the vacuum sealed. This is your vacuum sealed, and it is a quartz tube. In this is your vacuum sealed. Now, last time we mentioned that cadmium telluride has a property that it dissolves in tellurium. Tellurium has melting point. Tellurium has melting point 550 degrees centigrade, and CDT actually dissolves in tellurium. So this is a property, that is CDT totally dissolves in tellurium. So what we take it here we take a small amount of tellurium and a large amount of polycrystalline CDT. So what happens here, if you make a furnace here, if you take a furnace here and if you make a profile like this, স্যার হ্যাঁ স্যার ওই বলো। সিডিটিসিটা কি বললেন একবার বলুন না। কোনটা? ওই যে সিডিটিসি কি বললেন না এটা? CDT, cadmium telluride. It is a compound semiconductor, cadmium telluride. আচ্ছা স্যার। Okay? এবং এই মেটেরিয়ালটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, তা আমি আগের দিনে বলেছিলাম যে সিলিকনের এফিসিয়েন্সি আমরা পাই সোলার সেলে 12 to 14%, কিন্তু ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড মেটেরিয়াল বেস যদি আমি সোলার সেল বানাই তাহলে আমরা পাই অ্যাটলিস্ট 28 to 30% এফিসিয়েন্সি। সুতরাং এইরকম লার্জ এফিসিয়েন্সি মেটেরিয়াল, বাট স্টিল উই ইউজ সিলিকন। সেই কারণটাই আমি বলছি কেন, বিকজ cadmium telluride itself is a costly material. Tellurium is a costly and cadmium is a costly material. And firstly, you have to synthesize to make a polycrystalline material. Sita amra synthesize kore polycrystalline banalam. That also needs a cost. And after that, you have to convert it into the single crystal. এবং সেই single crystal process যেটা গ্রোথটা সেটা আমি এখানে describe করছি. This is the traveling solvent method. অন্যান্য প্রসেস যেগুলো ব্রিজব্যান্ড মেথড আছে, সিঙ্গল মানে সিলিকনের সিঙ্গল ক্রিস্টাল যেভাবে গ্রোথ করি, সেই প্রসেসে যদি আমি ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড গ্রোথ করতে যাই, পুরো মেল করে তারপরে যদি আমি সলিডিফাই করে সিঙ্গল ক্রিস্টাল বানানোর চেষ্টা করি সিডিটি, তাহলে সেই ক্রিস্টালে অনেক ডিফেক্ট থাকে, কারণ সিডিটির মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 1150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সুতরাং সেই ক্রিস্টালে প্রচুর পরিমাণ ডিফেক্টস থাকে। সেই ডিফেক্টস গুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদের লো টেম্পারেচারে গ্রোথের কথা ভাবছিলাম, এবং সেই জন্য আমরা দেখেছি যে টেলুরিয়াম হ্যাজ মেল্টিং পয়েন্ট অফ 550 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড and cadmium telluride dissolves in tellurium. এবং যেহেতু cadmium telluride dissolves in tellurium, so obviously it happens in at 550 degree centigrade. সুতরাং আমি এখানে এই ফার্নেসের ক্যালিব্রেশনটা করবো। এটা তো একটা ফার্নেসের মধ্যে আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ গোয়িং থ্রু এ ফার্নেস, এবং ফার্নেসের টেম্পারেচার প্রোফাইলটা যদি দেখি, সো সাপোজ দিস ইজ অ্যারাউন্ড 550 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার মানে এই টিপটা
এই এই এর টিপ যখন এই রেঞ্জে আসবে, when it comes it here, এখানে টেলুরিয়াম অ্যাকচুয়ালি ইজ ট্রাইং টু মেল্ট ইট হিয়ার, টেলুরিয়ামটা মেল্ট, এবং আস্তে আস্তে যখন নামবে তখন ওই পুরো টেলুরিয়ামটা এই জায়গাটায় দিস ইজ গোয়িং টু মেল্ট ইট হিয়ার, এবং এখানে পলিক্রিস্টালাইন সিডিটি আছে। তো এই পলিক্রিস্টালাইন সিডিটি উইল অলসো ইজ গোয়িং টু ডিসলভ দেয়ার। সুতরাং এই পলিক্রিস্টালাইন সিডিটি যদি আমি বেশি পরিমাণে নিই এবং টেলুরিয়ামের অ্যামাউন্ট যদি কম হয়, তো দেয়ার শুড বি এ সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ পলিক্রিস্টালাইন সিডিটি ইন টেলুরিয়াম। এই সিডিটি ডিসলভস করবে, কিন্তু কিছু সিডিটি এমনি রয়ে যাবে পলিক্রিস্টালাইন এসে অবস্থায়। তাহলে যেটা এখানে ডিসলভস হলো, এখন এই অ্যাম্পুলটাকে আমি স্লোলি নামাচ্ছি, তো এটা যখনই এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, এই টেম্পারেচার থেকে বেরিয়ে আসবে, তো এইখানে সিডিটি পুরো ডিসলভ হয়েছে, যেই বেরিয়ে আসবে এখান থেকে, তাহলে সেই মেল্ট থেকে সিডিটি অ্যাজ এ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল হয়ে বেরিয়ে আসবে এখানে। সিঙ্গেল ক্রিস্টাল আর মেলটা, টেলুরিয়াম মেলটা উপরের দিকে উঠতে থাকে। তো গ্র্যাজুয়ালি এটা কি হবে, যত অ্যাম্পুলটা নামবে টেলুরিয়াম মেলটা গ্র্যাজুয়ালি উপরের দিকে উঠতে থাকবে, আর সিডিটি ডিসলভস করবে, এবং সিডিটি যখনই এই রিজিয়ন থেকে বেরিয়ে আসবে, মানে যখনই ধরো 550 ডিগ্রি নিচে নেমে যাবে, তখনই সিডিটি ওই টেলুরিয়াম মেল্ট থেকে বেরিয়ে এসে সলিডিফাই হবে। সো ইউ অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি ইউ গেট, যখন পুরো অ্যাম্পুলটা নামবে, so you get a single crystal of CDT here, এখানে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল অফ সিডিটি, আর এর উপরে থাকবে হচ্ছে টেলুরিয়াম মেল্ট, তার উপরে থাকবে যেগুলো, যে সিডিটিটা এক্সেস রয়ে গেছে সেই সিডিটি। সো আলটিমেটলি ইউ গো, এই প্রসেসটা হচ্ছে, এই উপরের দিকে টেম্পারেচারটা কম, এখানে 550, এই যেখানে 550 ডিগ্রি মেল করছে এই রিজিয়নটায় ধরো এই টেলুরিয়ামের যে কলমটা আছে, এখানে টেলুরিয়ামের কলমটা যেই এইখানে আসবে পুরো মেল্ট করবে, মেল্ট করলেই সিডিটি পুরো ডিসলভ করে যাবে। কিন্তু এই অ্যাম্পুলটা তো আস্তে আস্তে নামছে। রুম টেম্পারেচার 550 আসছিল। হ্যাঁ মানে উপরে স্যার আমরা রুম টেম্পারেচার থেকে 550 আসছি, তাই তো? হ্যাঁ, উপরে এই রুম টেম্পারেচার থেকে গ্র্যাজুয়ালি বাড়িয়ে 550, 550 আসছে, ঠিক আছে। 550, তারপরে আবার আস্তে আস্তে স্লোলি এটাকে রুম টেম্পারেচারে নিয়ে যাবে। মানে হঠাৎ করে যদি তুমি নামিয়ে দাও টেম্পারেচারটা, তাহলে হবে না, স্লোলি এটাকে নামাতে হবে করে, যাতে তাহলে কোনো থার্মাল শক না পায়। তো এইভাবে টেলুরিয়ামের সিঙ্গেল ক্রিস্টাল মানে পলিক্রিস্টাল লাইন নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম আলটিমেটলি। কিন্তু এই প্রসেসটাতে আমরা গতদিনে বলেছিলাম, এই যে নামানোর রেট যে, হ্যাঁ বলো, স্যাচুরেশনটা কি যে বললেন না স্যার, ওইটা কি স্যার? সুপার স্যাচুরেশন কোনটা যেটা বললেন উপরে? যাবেন স্যার, সুপার স্যাচুরেশন উপরে, যাবে বললেন না স্যার, টেলুরিয়ামটা। হ্যাঁ স্যার ওটা কি স্যার, সুপার স্যাচুরেশন যেটা বললেন? সুপার স্যাচুরেশন মানে আমি টেলুরিয়ামের অ্যামাউন্টটা নিয়েছি কম, আর পলিক্রিস্টালাইন সিডিটির অ্যামাউন্টটা নিয়েছি বেশি। তাহলে এখন কি হবে, ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড তো ডিসলভ করে এর ভিতরে, ডিসলভ করলে কি হবে, ওর তো অ্যামাউন্ট বেশি, টেলুরিয়ামের অ্যামাউন্ট কম। তো ইট শুড বি সুপার স্যাচুরেটেড, এবং পুরোটা ডিসলভ, ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা ডিসলভ করার পর কিছু পলিক্রিস্টালাইন সিডিটি উপরে রয়ে যাবে, যেটা ডিসলভ করবে না। এবারে করবে কি, এই স্যাম্পলটা যখন নামবে আস্তে আস্তে, যেটা ডিসলভ হলো, যেই সুপার স্যাচুরেটেড হওয়ার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, যেই এই 550 ডিগ্রি নিচে নামবে, টেলুরিয়াম সঙ্গে সঙ্গে ওই সলিউশন থেকে বেরিয়ে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে, এবং দ্যাট উই কল টেলুরিয়াম, মানে এইখানটা যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে সিডিটি সিঙ্গেল ক্রিস্টাল। দিস ইজ দ্য সিডিটি সিঙ্গেল ক্রিস্টাল, মানে এটা স্লোলি নামছে। কিন্তু এখন হ্যাঁ, তুমি সিডও দিতে পারো এখানে, এর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই, বিকজ ইট ইজ এ লো টেম্পারেচার। কিন্তু আমরা যদি এইরকম একটা খুব শার্প আমরা রাখি, যেখানে আমরা মনে করতে পারি যে ইট ইজ দ্য ক্রিস্টাল ইজ গ্রোয়িং অ্যাজ ইফ ইট ইজ গ্রোয়িং লাইক একটা পার্টিকুলার একটা সিডিটি অ্যাটম ফার্স্টলি শুরু হলো, তারপরে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি গ্রো হলো, সেটাও এখানে ভাবা যেতে পারে। সো অল্টারনেটিভলি সিড হলে খুবই ভালো। সিড হলে কি হবে, ওর সঙ্গে সঙ্গে তার যে সিঙ্গেল ক্রিস্টালটা আমি চাইছি সেই ক্রিস্টালেরই একটা ইন্টারফেস ও পেয়ে যাচ্ছে, সো অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারালি গ্রো হবে। এবং যদি আমি নাও সিরিজ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল নাও দিই, স্টিল you can do it here by this making a very narrow neck here, very sharp narrow neck here, যাতে আমি অ্যাসিউম করতে পারি যে the process has been started from a
single CDT atom, then gradually you are getting the layers. তো এইভাবে কিন্তু এই প্রসেসটা যেটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, দিস প্রসেস ইজ ভেরি স্লো। এইভাবে আমাকে অ্যাম্পুলটাকে নামাতে হবে 1 millimeter per day. সো 1 millimeter per day মানে আমাকে 1 সেন্টিমিটার যদি ক্রিস্টাল গ্রো করতে হয়, 1 সেন্টিমিটার ক্রিস্টাল যদি গ্রো করতে হয়, সো ইউ হ্যাভ টু মেক এ 10 days. 10 days you have to spend to grow a 1 centimeter crystal. এবং এই যে 1 সেন্টিমিটার ক্রিস্টাল যে গ্রো করব, সেই ক্রিস্টালটা যখন এই প্রসেসটা চলছে আর কি, যখন এই প্রসেসটা মানে আমি যেদিন থেকে শুরু করলাম এবং যখন এই প্রসেসটা চলবে, প্রত্যেকটা সময় তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এইখানের যে টেম্পারেচারের যে ফ্লাকচুয়েশন হয়, সো যেহেতু এটা ফার্নেস, তো আমাকে এমন অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে there should be no fluctuation not more than plus minus 1 degree centigrade. এর বেশি যেন ফ্লাকচুয়েশন না হয়। There should not be any mechanical jerking. এখানে কোনো mechanical jerking হবে না। So these are the things which you have to maintain. So ultimately তোমার polycrystalline CDT দিয়ে শুরু করেছিলে and you ended up with the CDT single crystal. সুতরাং ন্যাচারালি তাহলে আমার 1 সেন্টিমিটার একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল গ্রো করতে যদি আমার 10 দিন লাগে, সো ন্যাচারালি বুঝতে পারছো যে if you need a very large crystal you have to train a long time, and সুতরাং that's why this process actually is become very costly. এবং CDT সিঙ্গেল ক্রিস্টাল গ্রো করলেই হবে না। CDT সিঙ্গেল ক্রিস্টাল আমি গ্রো করলাম, সেই CDT সিঙ্গেল ক্রিস্টাল থেকে এবারে আমাকে আলটিমেটলি সোলার সেল বানাতে হবে। That's obviously CDT you have to make either you have to make a heterojunction কিংবা মেনলি হেটেরোজাংশন CDT এর উপর আমি অন্য একটা কোনো লেয়ার মেটেরিয়ালের লেয়ার ফেলে আমি হেটেরোজাংশন বানিয়ে আমি সোলার সেল করব। সুতরাং এইখানে নয়, এরপরে যদি সোলার সেল বানাতে হয় দেন ইউ হ্যাভ গট অ্যানাদার কস্ট। সুতরাং সেইগুলো সব যদি আমরা মাথায় রাখি, সিঙ্গেল ক্রিস্টাল বিকামস ভেরি কস্টলি। সেই কারণেই আমরা এটা এত এফিসিয়েন্ট হওয়ার জন্য এটার এফিসিয়েন্সি CDT সোলার সেলের এফিসিয়েন্সি 28 to 30%, সেইটার থেকে আমরা প্রেফার করি সিলিকনকে। কারণ হচ্ছে even it has got efficiency 12 to 14%, সিলিকনকে আমরা প্রেফার করি because it is a very low cost material. আর অলসো আরেকটা ব্যাপার আছে যে সিলিকন ইজ মোর অর লেস স্টেবল in our normal atmosphere. সুতরাং silicon is a stable material. Silicon solar cell lifetime is very large. It should be around 7 to 8 years. কিন্তু আমি যদি CDT আমি নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে আমরা যদি সিঙ্গেল মানে সোলার সেল ইউজ করি, that CDT will not last long. So it may hardly grow for 3 to 4 years. So obviously যদি সেই CDT সিঙ্গেল ক্রিস্টালকে আমরা জেনারেলি এখানে স্পেসে যখন আমরা ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে this is actually used with যেখানে cadmium telluride you can use as a good for solar cell purposes there. সুতরাং these are the things which you will have keep into mind. যে তার মানে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে গ্রোথ অফ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি কোনো মেটেরিয়ালকেই নেচারে যা পাই দ্যাট ইজ, আমি প্রথমেই বলেছিলাম, দ্যাট ইজ অল পলিক্রিস্টালাইন ইন নেচার। সুতরাং কোনো মেটেরিয়ালকে যখনই আমি ডিভাইসে ইউজ করতে যাব, আমি একটা ডিভাইস বললাম দ্যাট ইজ ইউর সোলার সেলের ক্ষেত্রে আমি যখন ইউজ করতে যাব, তো ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট মেকিং এ সিঙ্গেল ক্রিস্টাল। সুতরাং পলিক্রিস্টাল থেকে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল this transformation is essential as if you were to apply in a device. This is your traveling solvent. আচ্ছা, এইবারে আমাদের এই চ্যাপ্টারে যেটা আছে, ধরো যে আমরা যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো করি, তো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা জানি we have got 7 crystal system.
7 crystal systems. Second, we have got 14 Brabus lattice. Third হচ্ছে 32 point groups. And the fourth হচ্ছে 230 space groups. 32 point group, 7 crystal system. এটা আমরা জানি this is based on shape of the unit cells. 14 Brabus lattice, as we know, this depends on number of atoms per unit cell. So you got 4 types PCIF. This is your primitive. This is your C face centered. This is your body centered, and this is your face centered. And this is your 32 point groups. You got, this is your based on external symmetry. External symmetry of the crystal. External symmetry of the crystal. And finally, you get 230 space groups based on internal symmetry. Internal symmetry of the crystal. So these are the thing crystal structure এবং আমরা জানি যে just a minute. ধরো আমাদের এই 7টা crystal সিস্টেমের মধ্যে obviously you have got this crystal systems. Firstly, just a minute. Firstly, you have got the triclinic. Second, you have got the monoclinic. Third is the orthorhombic. Fourth is your tetragonal. Fifth is the cubic. Sixth is the trigonal. And seventh is the hexagonal. এর মধ্যে highest symmetry actually we had highest symmetry crystal, of course you know, that is the cubic crystal where A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. তো আমি যদি ধরো A ক্রিস্টালে ধরি কিউবিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে আমরা 3টে ল্যাটিস পাই, ব্রাভিস ল্যাটিস পাই কি কিউবিকের ক্ষেত্রে আমরা পাই PIF, এই 3টে ল্যাটিস পাই। You don't get the C face center ল্যাটিস। তার কারণটা কি? আমরা কিউবিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে দেখবে যে যখন আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখি তখন কিউবিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে আমরা 3টে ল্যাটিস পাই, একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ল্যাটিস, একটা বডি সেন্টার ল্যাটিস, আর একটা হচ্ছে ফেস সেন্টার ল্যাটিস। বাট উই ডোন্ট গেট দা সি ফেস সেন্টার ল্যাটিস। তার কারণটা কি?
শুনতে পাচ্ছ তোমরা? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। স্যার এফটাতে কি লিখবেন স্যার? হ্যাঁ, পিতে কি প্রিমিটিভ বলছো? ল্যাটিস, আর এফ হ্যাঁ, এফ সেন্টার ল্যাটিস, আর আইটা কি স্যার? আর বডি সেন্টার। আইটা বডি সেন্টার। আচ্ছা কিন্তু স্যার, আমাদের আরো একটা, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ব্র্যাভিস ল্যাটিস আর এমনি ল্যাটিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? মানে কি বলছো? ব্র্যাভিস ল্যাটিস কোনটা, মানে এমনি ন্যাচারাল ল্যাটিস আর ব্র্যাভিস ল্যাটিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? হ্যাঁ, ব্রাভিস ল্যাটিস বলতে এটা অ্যাকচুয়ালি এই ল্যাটিস গুলো আইডেন্টিফাই করেছিল একজন সায়েন্টিস্ট, যার নাম অনুসারে আমরা এটাকে বলি ব্রাভিস ল্যাটিস। ব্রাভিস ল্যাটিস, এই যে ল্যাটিস গুলো আমরা বলি, এটা ডিপেন্ড করে কি নাম্বার অফ অ্যাটমস পার ইউনিট সেলের মধ্যে। এখন প্রিমিটিভ সেল যদি হয় তাহলে আমরা প্রিমিটিভ সেলে কি হয়, এটা একটা ধরো কিউবিক ক্রিস্টাল যদি আমি ধরি প্রিমিটিভ সেল হলে, ওগুলো থাকে ওর 8টা কর্নার। তাহলে ও একটা ইউনিট সেলে ওর কটা থাকবে অ্যাটম? একটাই থাকবে, কারণ ওটা শেয়ার করবে 8টা ইউনিট সেলকে। ওকে, তেমনি বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে আমরা কটা পাই? দুটো। দুটো, কারণ মাঝখানে একটা থাকে। আবার ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে চারটে। 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 সি ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে কটা থাকে? ফেজ মানে কি স্যার? হ্যাঁ, সি ফেস সেন্টার মানে হচ্ছে এইরকম। এটা যদিও কিউবিকের নেই, কিন্তু আমি ছবিটা আঁকলাম এইভাবে। এমনি যে ধরো এইটাতে 8টা কর্নারে আছে, স্যার দেখা প্লাস যায়। 8টা কর্নারে আছে, আর আরেকটা এই ফেসটাতে আছে। মানে দিস ইজ দ্য ফেস। যদি তুমি এটাকে এ অ্যাক্সিস বলো, এটাকে ধরো যদি বি অ্যাক্সিস বলো, আর এটাকে যদি ধরো সি অ্যাক্সিস বলো, তাহলে সি অ্যাক্সিস এর যে পারপেন্ডিকুলার যে প্লেনটা হবে, সি অ্যাক্সিস এর পারপেন্ডিকুলার প্লেন মানে এটা, সেই প্লেনে একটা মাঝখানে করে অ্যাটম থাকবে। এটাকে বলা হয় সি ফেস সেন্টার। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য সি ফেস সেন্টারটা আমরা পাই, এটা পাই হচ্ছে অর্থোরম্বিক স্ট্রাকচার। অর্থোরম্বিক স্ট্রাকচারে আমরা পাই অর্থোরম্বিক স্ট্রাকচার। অর্থোরম্বিক স্ট্রাকচারের এটা কি না, এ নট ইকুয়াল টু বি নট ইকুয়াল টু সি, আলফা নট ইকুয়াল টু বিটা, সরি, আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। সো এটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে নট ইকুয়াল টু বি নট ইকুয়াল টু সি and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90। এদের ক্ষেত্রে অর্থোরম্বিকের ক্ষেত্রে আমরা চারটাই পাই, PCIF। ঠিক আছে? বাট ইন কেস অফ কিউবিক ইউ গেট অনলি PIF। তো এটার মেইন কারণ হচ্ছে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিমেট্রি। কিউবিকের একটা বেসিক সিমেট্রি আছে, সেটা হচ্ছে যদি ধরো আমি কিউবিক স্ট্রাকচার আঁকি, কিউবিকের একটা সিমেট্রি বলা হয় the threefold axis along the body diagonal। threefold axis about the body diagonal, তার মানে এটা হচ্ছে essential symmetry in the cubic system। This is threefold rotation axis along the body diagonal। body diagonal body diagonal threefold rotation axis মানে হচ্ছে 2 pi by n, that is equal to 2 pi by 3, this is equal to 120 degree। তার মানে এটা মানে কি, থ্রিফোল্ড রোটেশন অ্যাক্সিস অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল, মানে আমি যদি থ্রিফোল্ড রোটেশন করাই অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল, তাহলে কি হবে, ক্রিস্টালটা থ্রিফোল্ড রোটেশনের আগে যে অবস্থায় ছিল, ইট উইল এগেন কাম ইন দা ইট উইল বি এগেন কাম ইন দ্য সেম কনফিগারেশন। সেটাই হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ ইউর সিমেট্রি। ইউ মেক এ থ্রিফোল্ড রোটেশন অ্যাক্সিস,
then it would come back to its original configuration. কিন্তু যদি ধরো সিফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে হয়, and if you make a threefold rotation about the body diagonal, তাহলে কিন্তু তিনবার রোটেট করলে আমি সেম জায়গায় ফিরে আসবে তো? হ্যাঁ, থ্রিফোল্ড রোটেশন তিনবার করলে rotate ওরা ওরা আবার যেরকম ধরো এটা যদি ধরো থ্রিফোল্ড হয়, ধরো আমি একটা তোমার প্রিমিটিভ ল্যাটিস চিন্তা করলাম, প্রিমিটিভ ল্যাটিস, হ্যাঁ, তাহলে এর বডি ডায়াগোনাল বরাবর আমি থ্রিফোল্ড রোটেশন করলাম, থ্রিফোল্ড রোটেশন। থ্রিফোল্ড রোটেশন যদি আমি করাই তাহলে কি হবে, যে ক্রিস্টালটা যেভাবেই থাকো ইট উইল অলওয়েজ ব্রিং দিস কনফিগারেশন, এই কনফিগারেশনটাকে আনবে আফটার থ্রিফোল্ড রোটেশন, মানে 120 ডিগ্রি যদি আমি রোটেশন করাই, 120 ডিগ্রি রোটেশন। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমি থ্রিফোল্ড রোটেশন করাই, মানে 2π/3 120 ডিগ্রি রোটেশন করাই, তাহলে দেখা যাবে এই সি ফেস সেন্টারের যে অ্যাটম গুলো, তাহলে আর ওরা ওই পজিশনে থাকবে না, দে উইল গো শিফট টু আদার পজিশন। তাহলে এটা তো আর সি ফেস সেন্টার হলো না। সুতরাং রোটেশনের আগে আমার যে কনফিগারেশন ছিল ইট উইল নট বি মেনটেন। কিন্তু তুমি প্রিমিটিভ ধরো কিংবা বডি সেন্টার ধরো বা ফেস সেন্টার করো, তাদের ক্ষেত্রে যদি আমি এই এসেন্সিয়াল সিমেট্রি ইন দ্য কিউবিক ক্রিস্টাল আমি যদি অ্যাপ্লাই করি, আফটার ওয়েদার ইট ইজ প্রিমিটিভ ল্যাটিস কিংবা বডি সেন্টার ল্যাটিস বা এফ সেন্টার ল্যাটিস, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই it will come back to its original configuration after the threefold rotation. So that is the thing. That's why your three-phase center. সুতরাং এইখানে কোন সিস্টেমে কোন ল্যাটিসটা থাকবে, that actually also determined by the lots of factors. যেমন আবার ধরো এর ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে তোমার টেট্রাগোনালের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে টেট্রাগোনালের ক্ষেত্রে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল ল্যাটিস, টেট্রাগোনাল ল্যাটিসের হচ্ছে তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে A = B ≠ C and alpha = beta = gamma = 90 ডিগ্রি। এটা দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক। এখন টেট্রাগোনাল ক্রিস্টালে তুমি দেখবে যে ওদের দুটো ল্যাটিস আছে, পি আর আই। এইখানে তুমি ইজিলি দেখাতে পারো যে ফেস সেন্টার আমি টেট্রাগোনাল চুজ করলাম, সেই ফেস সেন্টার টেট্রাগোনালের ভলিউম যা হবে, মানে একটা প্রিমিটিভ সেলের ভলিউম যা হবে, আমি যদি ওটা বডি সেন্টারে ট্রান্সফর্ম করে দিতে পারি, বডি সেন্টারে ইজিলি ট্রান্সফর্ম করা যায় এবং ফেস সেন্টার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বজায় থাকবে, কিন্তু ভলিউম অফ দা প্রিমিটিভ সেল উড বি রিডিউসড, মানে হাফ হয়ে যাবে। সুতরাং সলিড সবসময় চায় যে তার প্রিমিটিভ সেলটা মিনিমাম ভলিউমে হোক। সুতরাং ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল সেই কারণে ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দিস। সুতরাং তোমরা এটা চেষ্টা করবে সো দ্যাট টেট্রাগনটা স্যার একবার বলুন, বুঝলাম না। হ্যাঁ, বলছি ধরো তুমি একটা ফেস সেন্টার ল্যাটিস চিন্তা করছো, হ্যাঁ, ফেস সেন্টার ল্যাটিস। তো ফেস সেন্টার ল্যাটিসকে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল ল্যাটিস, তো ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল ল্যাটিস এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তোমাকে মেনটেন করতে হবে। A = B ≠ C, alpha = beta gamma = 90 ডিগ্রি। আমি যদি ফেস সেন্টার করি তাহলে ওই ফেস সেন্টার ল্যাটিসটাকে ইউ ক্যান শো, ফেস সেন্টার ল্যাটিসের প্রিমিটিভ সেলের যে ভলিউম হবে সেই ভলিউমটা তুমি বার করলে, ক্যালকুলেট করলে, কিন্তু সেটাকে যদি তুমি ফেস সেন্টারটাকে বডি সেন্টারে ট্রান্সফর্ম করে নাও, তাহলে দেখা যাবে যে যে প্রিমিটিভ সেলটা হবে তার ভলিউমটা কমে যাবে, হাফ হয়ে যাবে ওই ফেস সেন্টারটা। এখন সলিড সবসময় ট্রাই টু স্টে ইন দ্য মিনিমাম ভলিউম ইন দ্য, ট্রাই টু কনফিগার মিনিমাম ভলিউম ইন দ্য প্রিমিটিভ সেল। সুতরাং ইট উইল প্রেফার, যখনই ক্রিস্টালটা গ্রো হয়, সো ইট উইল ট্রাই টু গ্রো in the normal way. It will be body centered tetragonal, not the face centered tetragonal. সেটা আমি তোমাদের দেখাতে বলছি, so that that face centered FCT does not exist, বা এইভাবে না বলে face centered tetragonal FCT can be converted to BCT, body centered tetragonal.
এফসিটি থেকে বডি সেন্টার টেট্রাগোনালে করতে পারবে। এবং এখানে প্রিমিটিভ সেলের ভলিউম যা হবে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনালে, সেই ভলিউমটা রিডিউসড হয়ে যায় বডি সেন্টার টেট্রাগোনালে। এবং তুমি একটা ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল ছবি আঁকবে, পাশাপাশি দুটো ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল রেখে ওদের এরকম হবে তোমার ছবিটা। দিস ইজ ইউর এটা, এই জায়গাটা আঁকি। এইরকম তো ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল কি হলো, তো প্রত্যেকটা ফেসের মধ্যে থাকবে, প্রত্যেকটা ফেসের মধ্যে থাকবে। এইটাকে, এই ফেস সেন্টার টেট্রাগোনালটাকে প্রত্যেকটা ফেসে যদি থাকে, so that you can easily convert it here, এবং এই কর্নার গুলোতেও থাকবে। So obviously you can easily convert it, এই ফেস সেন্টার টেট্রাগোনালটাকে বডি সেন্টার টেট্রাগোনাল হলে কি হবে না, এই ক্রিস্টালটাকে একটা ইউনিট সেল আমি যদি ভাবি, তার ঠিক মাঝখানে একটা থাকবে এবং তার 8টা কর্নারে থাকবে। সেইটা তোমাকে এই ছবির থেকে বার করতে হবে এবং তোমাকে দেখাতে হবে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনালের যে ইউনিট প্রিমিটিভ সেলের যে ভলিউম, সেই ভলিউমটা অনেক বেশি, মানে প্রায় ডবল করসপন্ডিং টু দ্য বডি সেন্টার। সুতরাং তোমাদের এটা জাস্ট ট্রাই টু। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আমরা যখন এই যে 7টা ক্রিস্টাল সিস্টেম করলাম, তাদের মধ্যে তুমি লক্ষ্য করবে যে তাদের মধ্যে হচ্ছে 3টে তোমার সিস্টেম। একটা হচ্ছে অর্থরম্বিক, যে এখানে আমি করেছি অর্থরম্বিক করেছিলাম। অর্থরম্বিকের দেখো A equal to A not equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 ডিগ্রি। তারপরে উপরে আমি করেছিলাম টেট্রাগোনাল, এখানে হচ্ছে A equal to B not equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90। কিউবিকের ক্ষেত্রে আমরা জানি, কিউবিকের ক্ষেত্রে this is your A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90। তাহলে এই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা 90 ডিগ্রি। এটার ক্ষেত্রে তাই এই 3টে সিস্টেমের ক্ষেত্রে আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা 90 ডিগ্রি। আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা 90 ডিগ্রি, তার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা বলি অর্থোগোনাল অ্যাক্সেস সিস্টেম। These are the we call as orthogonal access system. Orthogonal access system you can apply this rule যদি তোমার DHKL মানে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং যদি আমরা বার করি 1/√, এটা যদি অর্থরম্বিক দেখি a স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস k স্কয়ার বাই b স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার বাই c স্কয়ার। This is for orthorhombic system। আর তোমার এটা যদি আমি, এটা ফর অর্থরম্বিক, এটা হচ্ছে অর্থরম্বিকের ক্ষেত্রে ওটা কি বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার, তারপরটা কি লিখেছেন স্যার? a স্কয়ার বাই a স্কয়ার প্লাস k স্কয়ার বাই b স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার বাই c স্কয়ার 1/√। এটা হচ্ছে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং ফর অর্থরম্বিক সিস্টেম। আচ্ছা, এবারে যদি আমি এর দেখি এর ক্ষেত্রে টেট্রাগোনাল ক্ষেত্রে, তার ক্ষেত্রে হচ্ছে 1/√। এখানে দেখবে দুটো আর্ম হচ্ছে ইকুয়াল, a equal to b not equal to c। তাহলে a স্কয়ার প্লাস k স্কয়ার ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার ডিভাইডেড বাই c স্কয়ার, a স্কয়ার প্লাস k স্কয়ার ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার প্লাস l স্কয়ার ডিভাইডেড বাই c স্কয়ার। এটা হচ্ছে। আর কিউবিকের ক্ষেত্রে আমরা জানি, কিউবিকের ক্ষেত্রে দিস ইজ ইকুয়াল টু
তিনটে তিনটেই সমান, a equal to b equal to c, তাহলে a equal to b equal to c যদি হয়, a যদি ধরে দিই সবগুলো a, তাহলে a by root over h square plus k square plus l square. So this is your, এটা হচ্ছে কিউবিক এর ক্ষেত্রে, this is for cubic. কিন্তু এই যে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং, এটা কিন্তু আমরা অর্থোগোনাল অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু আমার যদি এখন ধরো হেক্সাগোনাল সিস্টেমের আমি যদি বার করতে চাই তোমার ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং, ইউ ক্যানট ডু ইট বাই দিস ওয়ে। ফর হেক্সাগোনাল ল্যাটিস you can't find DHKL by this simple rule, কারণ this is a non-orthogonal hexagonal এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma equal to 120 degree. So that is the thing. So it is non-orthogonal system. এর ক্ষেত্রে হেক্সাগোনাল এর ক্ষেত্রে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং ইউ ক্যানট ডু ইট লাইক দিস। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে যদি আমাকে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং বার করতে হয়, সো ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক ইট অ্যাবাউট, and this is, you have to make a general expression of interplanar spacing, general expression of interplanar spacing. General expression of interplanar spacing বার করতে গেলে you have to take help of the reciprocal lattice vector, যেটা আমরা তোমার নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা করব reciprocal lattice। তো সেই reciprocal lattice এর থেকে you can find it out a general expression, সেই general expression থেকে you can go to any system, whether it is cubic, orthogonal, tetragonal, hexagonal, any system you can। এইখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই যে ডিএইচকেএল এর যে সিম্পল ফর্মুলা গুলো আমরা এখানে ইউজ করছি, দিস ইজ অনলি ভ্যালিড ফর অর্থোগোনাল অ্যাক্সিস সিস্টেম ফর ইকুয়াল টু অর আলফা ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা 90 ডিগ্রি। তো এটা খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, সুতরাং আমরা এটা দেখলাম যে আমাদের 7 ক্রিস্টাল সিস্টেম হুইচ ইজ অবভিয়াসলি দ্য বেস্ট অফ দ্য শেপ অফ দ্য ইউনিট শেল, এবং 14 Brabus lattice, that is obviously the number of atoms per unit cell, এবং PCIF কোন সিস্টেমে কি হবে, that all depends on lots of factor, তার মধ্যে সিমেট্রি আছে and the shape of the unit cell আছে, সবই ডিটারমাইন করে কোন সিস্টেমে কোন ল্যাটিসটা থাকবে। তো এরকম যদি আমরা স্যার বলি যে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল, স্যার বলি যে ফেস সেন্টার টেট্রাগোনাল থেকে স্যার বডি সেন্টারে কি করে নিয়ে যাবো স্যার? এটা শো করতে বললেন না, ওইটা তোমাদের ওইটা একটা হোমওয়ার্ক দিলাম, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা একটু চেষ্টা করবে। ওই যে আমি ছবিটা তো এঁকে দিলাম, এখান থেকে ইজিলি ইউ ক্যান কনভার্ট ইট টু বডি সেন্টার টেট্রাগোনাল। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমাদের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার নেক্সট হচ্ছে 32 আমাদের যে পয়েন্ট গ্রুপস আছে, এই 32 পয়েন্ট গ্রুপস, এইটা হচ্ছে আমরা বলছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসড অন এক্সটার্নাল সিমেট্রি অফ দ্য ক্রিস্টাল। তো যখনই আমি এক্সটার্নাল সিমেট্রি বলবো, এক্সটার্নাল না সরি এটা 32 পয়েন্ট গ্রুপস আসার আগে আরেকটা জিনিস তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু আরো কতগুলো স্ট্রাকচার বলি, যে স্ট্রাকচার গুলো তোমার দেখবে, যে স্ট্রাকচার বলি আমরা এরকম স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ইয়োর NaCl structure, then we have got diamond structure, then we have got zinc blende structure, then we have got NaCl structure, cesium chloride structure। এই যে স্ট্রাকচার গুলো, NaCl স্ট্রাকচার, ডায়মন্ড স্ট্রাকচার, জিঙ্ক ব্লেন্ড স্ট্রাকচার, সিজিয়াম ক্লোরাইড স্ট্রাকচার, এগুলো কিন্তু পিওরলি এইগুলোর মধ্যে পড়ে না,
এগুলো না, এগুলো প্রিমিটিভ বলতে পারবে না, এটা সি ফেস সেন্টারও নয়, এটা বডি সেন্টারও নয়, ইট ইজ নট এ ফেস সেন্টার। যেমন NaCl এর ক্ষেত্রে ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ টু ইন্টারপেনিট্রেটিং FCC। ডায়মন্ড এটা হচ্ছে সেপারেটেড ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার বাই হাফ অ্যালং দ্য বডি ডায়াগোনাল। Diamond structure ক্ষেত্রে it is also a combination of two interpenetrating FCC, but separated from one another by half of lattice constant along the body diagonal. One-fourth of lattice constant along the body diagonal. Then you have got the zinc blende structure. It is a combination of two interpenetrating FCC. এটাও হচ্ছে 1/4 ব্যাপারটা ফলো করে, বাট ইট ইজ ফর কম্পাউন্ড অ্যান্ড ইট ইজ ফর, যেমন ডায়মন্ড স্ট্রাকচারের আইডিয়াল এক্সাম্পল হচ্ছে স্যার লেফট হয়ে গেল কেন? স্যার আপনার স্ক্রিন রেকর্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার, ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে। স্যারের মনে হয় কানেকশনটা উড়ে গেছে। স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাকি? স্যার তো লেফটই করে গেল। স্ক্রিনশটটা কেউ নিয়ে নেয়? কানেকশনের অবস্থা সবারই খুব খারাপ। দীপাঞ্জন ভিজে ভিজে ক্লাস করছিস? আরে ভাই আমি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, পুরো বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। বাহ, আদর্শ স্টুডেন্ট, তাও ক্লাস করে যাচ্ছিস। দারুণ। বলছি কি স্ক্রিনশটটা নিয়ে নে। তোরা দেখবি ক্যামেরাটা অন করবো? যে নোট করছিস বল। হ্যাঁ স্যার খুব স্পিডে পড়াচ্ছে কিন্তু কিছু নোট করাই যাচ্ছে না। রেকর্ডিং হচ্ছে কিন্তু। শোন না, নোট মোটামুটি করেছি, কিন্তু গ্রুপে একটু শেয়ার করিস, তাহলে যার যেটা মানে লেখা হয়নি তাহলে সে সেটা লিখে নিতে পারবো। হ্যালো 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 হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, স্যার হ্যাঁ বলছি আমার মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে গেছে একদম। হ্যাঁ, তো তোমার যেটা আমি বললাম আর কি, এই লাস্টলি যেটা বললাম, ওই এইগুলো কিটেলের বইতে তোমরা ওই স্ট্রাকচার গুলো একটু দেখবে। একটা হচ্ছে এগুলো কিন্তু পিওরলি ওই কিউবিক কিংবা FCC কিংবা বডি সেন্টার বা তোমার ওই সি ফেস সেন্টার এর মধ্যে পড়বে না। এখানে দিস আর দ্য কম্বিনেশন অফ টু ইন্টারপেনেটিং FCC হয়, কোথাও কম্বিনেশন অফ টু ইন্টারপেনেটিং জাস্ট প্রিমিটিভ ল্যাটিস। হ্যাঁ, তো সেই কারণে এদের স্ট্রাকচার গুলো তোমরা একটু কিটেলের বইতে দেখবে, এবং এগুলো হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। সুতরাং এগুলোকে তোমাকে যদি বলে যে এগুলো কি স্ট্রাকচার, দিস ইজ নট নট জাস্ট সিম্পল অ্যাজ প্রিমিটিভ ল্যাটিস, কিংবা এদের ল্যাটিস গুলো সিপেস সেন্টার ল্যাটিস বা বডি সেন্টার বা এফ সেন্টার ল্যাটিস। NaCl স্ট্রাকচার, জিঙ্ক ব্লেন্ড স্ট্রাকচার, সিজিয়াম ক্লোরাইড স্ট্রাকচার, আর হচ্ছে ডায়মন্ড স্ট্রাকচার। এই চারটে স্ট্রাকচার তোমরা এই ছবিগুলো দেখবে, তাহলে এটা ক্লিয়ার হবে অনেক। তো আমি এই টেক্সট স্ক্রিনে এখান থেকে তোমার ওই এগুলো 32 পয়েন্ট গ্রুপস, যেটা আমাদের 32 পয়েন্ট গ্রুপস কিভাবে আসে ফর দ্য 7 ক্রিস্টালস। কারণ
আমরা 7টা ক্রিস্টাল সিস্টেমে যে 14 ব্যাবিজ ল্যাটিস বলছি সেটা হচ্ছে 7টা ক্রিস্টাল সিস্টেমের টোটাল 14 ব্যাবিজ ল্যাটিস। কারো হয়তো 2টো আছে, কারো 3টে আছে, কারো 1টা আছে, এইভাবে টোটাল 14টা ব্যাবিজ ল্যাটিস আমরা পাই। আর নেক্সট দিনে আমরা 32 পয়েন্ট গ্রুপস আমরা দেখবো, দ্যাট ইজ বেসড অন দা ইন্টারনাল সিমেট্রি। তো ইন্টারনাল সিমেট্রি যেমন আমরা বলি, তার আমাদের কিছু ইন্টারনাল সিমেট্রি এলিমেন্টস আছে, সেগুলো আমরা ফার্স্টলি ডিসকাস করে আমরা কিভাবে পয়েন্ট গ্রুপস গুলো আসে সেগুলো আমরা দেখবো। ওকে, তো আমি আজকে এখানে শেষ করলাম। হ্যাঁ, তো তোমরা যেরকম ভাবে অ্যাটেন্ডেন্সটা নাও, হ্যাঁ, যারা যারা ছিলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আমাকে মেল করে দেবে। স্যার গুড নাইট স্যার। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।